ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ। ਅਮਰਦਾਸ ਪਦਬੰਦ ਰਾਮਦਾਸ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ। ਵਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ। ਹਰੀ ਰਾਏ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੁਰੂ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਚੰਦ। ਦਸਵੇਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ। ਨਮੋ ਚਰਨ ਅਰਬਿੰਦ। ਜਿਸ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮਾਨਕ ਭਗਤ ਵੈਰਾਗ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ, ਬੰਦੋ ਕਰ ਅਨਰਾਗ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਜਿਨ, ਜੀਤੇ ਪੰਚ ਬਿਕਾਰ। ਤਿਨ ਸੰਤਨ ਕੋ ਬੰਦਨਾ, ਸਿਰ ਚਰਨਨ ਪਰ ਧਾਰ। ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਏ। ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਅੰਕ ਬਿਠਾਇਓ ਬਚਨ ਅਲਾਵਾ। ਹੇ ਸੁਤ ਕਾਲ ਬਿਤੇ ਬਹੁ ਆਵਾ। ਪੜਿਓ ਪਾਠ ਜੋ ਸੁੰਦਰ ਤੋਹੀ। ਸਰਬ ਉਚਾਰ ਸੁਨਾਵਹੁ ਮੋਹੀ। ਅੰਕ ਬਿਠਾਇਓ ਬਚਨ ਅਲਾਵਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ, ਜੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸੋ ਦਰ ਰਹਿ ਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਾਪ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀਵਾਰ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਕਥਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਅਸੀਂ 4 ਪੁੱਤਰ ਪਿਤਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਵਿਖੇ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾ ਵੱਡੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ,
दूसरा अहलाद, तीसरा सहलाद, चौथा हैलाद। इस तरह साडे पैदा होने पर साडा पिता बहुत खुश होया। पर हे भाई बाला जी, मेरे उपर तो वो माँ के पेट विच ही नारद मुनि जी ने कृपा कर दी सी, जिस करके मैं भगती के रंग विच सदा ही रंगिया रहिंदा ते नाम रंग विच मस्त होने करके कदी ते मैं उस परमेश्वर के गुण गाउण लग पैंदा उच्ची उच्ची, कदी चुप कर जांदा, किसी वेले हृदय विच बहुत उछाल प्रेम का उठदा ते विराग विच आके रोण लग पैंदा। ते किसे किसे वेले तो इस तरह हो जाता भी लोक लज्जिया छड्ड के मैं नच्चण लग पैंदा। वाहिगुरु दे रंग विच ऐसी मस्ती चढ़ जाती जिहदे करके मेरे नेत्रां चों हे भाई बाला जिहड़ा जल है धारां छुट पैंदियां। इस तरह नाम का रंग चढ़द्या कुछ समा जदों बीतिया, एक दिन की गल है, मेरे पिता हरनाकश ने मैनूं गोदी विच बिठाया, बड़ा प्रेम किया, जाणिया भी हुण इह पढ़ सकदा है, जिस करके जो संडा मरका जिन्हां दा पिता शुक्राचार्य दैंतां दा गुरु, ਉਹਦੇ पुत्र संडा मरका कोलों सारे बच्चे ਜਿਹੜੇ दैंतां दे पढ़दे सन मैनूं भी भेज दिता, नाल ही कह दिता भी ये प्रहलाद नूं जिहड़ी सिक्ख्या राजनीति चंगी तरह पढ़ा दिओ, सिखा दिओ। इस तरह मैं पढ़ना शुरू किया। जो कुछ दिन पढ़द्या लंघे, एक दिन मेरे पिता जी मैनूं गोदी विच बिठा के प्रेम करते हुए कहन लगे भी पुत्र प्रहलाद, आ भी तू जो पाठ पढ़िया है, संथ्या पढ़ी अपने उस्तादां पासों, वो अज सारी मैनूं सुना दे। फिर मैं सुनाउणा कीता भी हे पिता जी, जिहड़ा मैं पाठ पढ़िया है तो अनुपम ही है, ये बड़ा अनोखा पाठ है। वो पाठ की है भी हे पिता, जिहड़ा एक घर है इनू तुसीं छड्ड दिओ, क्योंकि घर अन्ने खूह दे वांग है, जिवें कोई अन्ने खूह च डिग पवे तो उहनूं कोई कढ़दा नहीं है। वो मनुख अन्ने खूह च डिग्गा होया हनेरे वाले च चीका मारदा कोई सुणदा नहीं है, अखीरी वो फिर मर खप जाता है, फिर जाके किते छुटकारा हुंदा है। इस तरह जिहड़े घर है भी अन्ने खूह वांग है, इहदे विच जिहड़ा पै जांदा मनुख डिगे होए वो बेचारे छुट नहीं सकते, निगल नहीं सकते, उत्थे की दुखी होई जाते हैं। इस करके पिता जी इस अन्ने खूह नूं छड्ड के जंगलों विच वसीए जाके विष्णु भगवान दे चरनां दी भगती करिए, रस विच रस जाइए। इस तरह के जो मेरे पिता ने कहते बचन सुने हैं तो हसे है, क्योंकि अज्ञानी सन, खिड़खड़ा के हसया तो कहता भी ओ उस्तादो, ये मेरा पुत्र प्रहलाद की जी अकल मत बिल्कुल उल्टी है, किहो जी गल्लां मैनूं सिखाउंदा है। संडा मरका इनू लै जाओ तो किसी रिखी दी, मुनी दी, फकीर दी, संत दी इनू संगत नहीं कर देनी, ऐ कांत कल्ले घर विच बहा के पढ़ाओ लिखाओ। फिर हे भाई बाला, मैनू मेरे उस्ताद लै गए, उत्थे जाके मैनू एकांत बिठा दिता जिथे कोई विद्यार्थी नहीं, तो नाल ये कहन लगे भी वो सुन प्रहलाद, अज जिवें अज ज्ञान दीयां गल्लां करदा सी अपने प्यो सामने, तो नाले कहंदा सी भी आ जिहड़ी है विष्णु भगती करो, आ जिहड़ी गल कह दी हुण कह दी, गांह तो नहीं कहनी है, ये ना अज तो बाद क्यों किते। फिर मैं उन्होंने सकिया भी हे उस्ताद जी वेखो,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਨ ਆਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੀ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਬੰਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੇਗਾਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਬੇਗਾਨਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੇਗਾਨਾ ਆਪਣਾ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੋ ਉਸਤਾਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਖੋਟਾ, ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਨੀਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕਾਂਤ ਬਿਠਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ ਹੈ, ਉਂਝ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਆਪਣੇ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ। ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਮੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਾਸ ਆ ਗਏ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈਏ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ, ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਅੰਕ ਬਿਠਾਇਓ ਬਚਨ ਅਲਾਵਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਲੈ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਾਸ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਜਾਣਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਾਸ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਚਿਰੰਜੀਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਪੁੱਤਰ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਤੱਕ ਕੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਸੁਤ ਕਾਲ ਬਿਤੇ ਬਹੁ ਆਵਾ। ਹੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ, ਆ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਗਏ ਹੋਏ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਹੁਣ। ਪੜ੍ਹਿਓ ਪਾਠ ਜੋ ਸੁੰਦਰ ਤੋਹੀ। ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸੋਹਣਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਸੰਥਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਬ ਉਚਾਰ ਸੁਨਾਵਹੁ ਮੋਹੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਾਠ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਪੁੱਤਰ। ਸੁਨ ਕਰ ਜਨਕ ਬਚਨ ਕੋ ਬੋਲਿਓ। ਇਹ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ, ਮਨ ਕੋ ਮਤੋ ਬਿਦਤ ਸਭ ਖੋਲਿਓ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਮਤ ਸੀ, ਖਿਆਲ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਸਾਰਾ ਖੁੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਅਬ ਮਤ ਬਾਤ ਤਰਹੁ ਉਰ ਮਾਹੀ। ਹੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰੋ ਉਸ ਨੂੰ। ਹਰ ਜਸ ਸੁਨ ਸਿਮਰਨ ਸੁਭ ਆਹੀ। ਉਹ ਕੀ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ, ਭਗਤ 9 ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ
ਉਹ ਭਗਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਰਨ ਕੀਰਤਨ ਚਰਨਨ ਸੇਵਾ। ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਰਤਨ ਭਗਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਰਚਨ ਬੰਦਨ ਸ੍ਰੀ ਜਗ ਦੇਵਾ। ਪੰਜਵੀਂ ਭਗਤੀ ਵੀ ਜੋ ਪੂਜਣੇ ਯੋਗ ਹੈ ਭਗਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਛੇਵੀਂ ਭਗਤੀ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਢਿੱਡ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਅਰਪ ਸਰੀਰਾ। ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਆ ਸਤਵੀਂ ਭਗਤੀ ਹੈ ਵੀ ਪੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਅੱਠਵੀਂ ਭਗਤੀ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਹੇ ਭਗਵਾਨ, ਸਾਰਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ ਸਰੀਰ। ਕਰਨ ਸਖਾਪਨ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਸਖਾਪਨ ਫਿਰ ਜੋ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਖਾਪਨ ਕਰੋ, ਮਿੱਤਰਤਾਈ ਕਰੋ। ਕਹੋ ਵੀ ਹੇ ਭਗਵਾਨ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵਦਾ ਭਗਤ ਇਹੀ ਗਤ ਦਾਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਹੈ 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ, ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਰਹੁ ਸਦੀਵ ਹਿਰਦੇ ਹਿਤ ਲਾਈ। ਸਦਾ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਹਿਤ ਲਾ ਕੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਲਾ ਕੇ 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ। ਅਪਰ ਪਾਠ ਸਭ ਦੇਹੁ ਬਿਹਾਈ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਾਠ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਪਾਠ ਜਿਨ ਤੇ ਕਾਰਜ ਸਰਨ ਨਾਰਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਠਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਰਾਈ, ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ, ਐਵੇਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਬਣ ਜਾਈਦਾ, ਚਲਾਕ ਹੀ ਬਣੀਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹਾਂ। ਹਰ ਨਾਖਸ ਸੋਨਾ ਕੋਪ ਬਡਾਵਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਬਾਲਾ, ਜਦ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੋਧ ਵਧਾਇਆ। ਨਿਜ ਦੰਤਨ ਸੋ ਅਦਰ ਚਬਾਵਾ। ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਲ ਜਿਹੇ ਉਹ ਚੱਬਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੋਣਿਤ ਸਰਸ ਲਾਲ ਭੇ ਨੈਨਾ। ਨੈਣਾ ਜਿਵੇਂ ਲਹੂ ਹੋਵੇ, ਲਹੂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਰ ਲਾਲ ਕਰ ਲਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਸੁਤਨਾ ਸੋ ਬੋਲਿਓ ਬੈਨਾ। ਨੇਤਰ ਲਾਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਕਰਾਚਾਰੀਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਸੰਡਾ ਮਰਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ। ਤੁਮ ਮਤਹੀਨਾ ਪਾਛ ਬਿਬਲੀਨਾ। ਉਹ ਉਸਤਾਦੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਹੀਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖ ਜਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਤਹ ਕੁਪਾਠ ਪੜਾਏ ਮਲੀਨਾ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਖੋਟਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਭੈੜਾ ਪਾਠ, ਐਵੇਂ ਮੈਲੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਮੋਰ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਨ ਅਭਾਗੇ। ਉਹ ਉਸਤਾਦੋ ਖੋਟੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਆ ਮੇਰਾ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਔਰ ਦੇਣਾ ਤੁਮ ਲਾਗੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਪੁੱਠੀ। ਬੰਚਕ ਬੇਖ ਬਣਾਇਓ ਜਾਨਾ। ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭੇਖ ਜਾ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਠੱਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਛਪੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਲਖਾਨਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਠੱਗਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਖ ਹੈ, ਛਪਾਇਆ ਛਪੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੇਜ ਮਹਿ ਤੁਮ ਸੋ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਈ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣੋ ਸੰਡਾ ਮਰਕ ਉਸਤਾਦੋ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੀਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀ ਬੁੱਧ ਬਿਕਰਜਾ ਹੋਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਅਕਲ ਮਤ
ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਸੰਡੇ ਮਰ ਕੇ ਬਚਨ ਸਰੋਸਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਐਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਸਹਿਤ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੰਡੇ ਮਰ ਕੇ ਨੇ। ਸੁਣ ਕਰ ਬੋਲੇ ਹਮ ਨਹ ਦੋਸਾ। ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਫਿਰ ਬੋਲੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਰਾਜਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋ ਹਮ ਨ ਪੜਾਵਾ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਬਚਨ ਝਾੜਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਆਪ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਪਰ ਨਾ ਕੋ ਆਨ ਸਿਖਾਵਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਐਸਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਨ੍ਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇਕ ਤਵ ਸੁਤ ਆਸੇ। ਇਹ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਆ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ। ਨੀਨੀ ਕੁਮਤ ਭਗਤ ਅਬ ਜਾਸੇ। ਐਵੇਂ ਇਹਨੇ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਦੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਕੀ ਬੁਕੀ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਮਰਜੀ। ਹਮ ਪਰ ਰੋਖ ਬਾਦ ਕਿਮ ਕੀਨੋ। ਇਹ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਿਜ ਸੁਤ ਦੋਖ ਹਿਰਦੈ ਤੁਮ ਚੀਨੋ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਾ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਦੋਸ਼ ਔਗਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾਏ, ਆਪੇ ਮਗਜ ਮਾਰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਮੁਝ ਔਰ ਨਿਹਾਰਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਜੋ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਹੈ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਦੇਖਿਆ ਉਸਨੇ। ਮੁਖ ਸੋ ਐਸੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਾ। ਐ ਲਾਲ ਪੀਲਾ ਹੋ ਕੇ ਮੁਖੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਹੇ ਸੁਤ ਗੁਰ ਨਹ ਤੋਹੇ ਪੜਾਈ। ਹੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹ ਖੋਟੀ ਮਤ ਦੀਨ ਸਿਖਾਈ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਆ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਪੁੱਠਾ ਹੀ ਪੜਦਾ ਹੈ। ਸੁਨ ਮੈਂ ਪਿਤ ਸੋ ਬਚਨ ਬਖਾਨਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਚਨ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਜਹੁ ਤਾਤ ਸੰਤਾਪ ਮਹਾਨਾ। ਹੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਨ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਤਾਪ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ। ਵਿਖਿਆ ਵਾਸਨਾ ਬਸ ਨਰ ਜੋ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਸ਼ ਆ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਸਨਾ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਸਨਾ ਵਿੱਚ, ਦਈ ਸਮਤ ਨਹਿ ਮਾਨਤ ਸੋ। ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਅਕਲ ਮਤ ਦੇਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸੁਧਰ ਜਾ, ਉਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਟ ਭਾਂਤ ਸਮਝਾਏ ਜੇ ਤਾਸੂ। ਉਸ ਭੈੜੀ ਮਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾਵੇ ਵੀ ਆ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਮੁਖ ਹਿਰਦੇ ਨਾ ਆਨਹਿ ਕਾਸੂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਮੁਖ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਅਕਲ ਮਤ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਤੇ ਦੋ ਗੰਢ ਗੰਢ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਅੱਗੋਂ। ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਬਾਸ ਸੁਖਾਰਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸੁਖ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਰਨਾ ਮੁਕਤਾ ਕੇਰ ਆਹਾਰਾ। ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੋਤੀਆਂ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਇਸ ਸਿੱਖ ਨਾ ਮਨਹਿ ਕਬਹੀ। ਤੇ ਹੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੇ ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਈ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀ ਖਾਏਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਨਦਾ। ਜੇ ਉੱਤਮ ਗੁਣ ਹੋਵਹਿ ਸਭ ਹੀ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਵੀ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਕਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਵਰ ਅੰਦਰ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ ਸੋ ਹੰਸਾ ਕਾ ਖਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੰਸਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖਾਣਾ। ਸਰਵਰ ਹੰਸ ਧੁਰੇ ਹੀ ਮੇਲਾ ਖਸਮੇ ਏਵੈ ਭਾਣਾ। ਸਰਵਰ ਅੰਦਰ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ ਸੋ ਹੰਸਾ ਕਾ ਖਾਣਾ। ਬਗਲਾ ਕਾਗ ਨਾ ਰਹੀ ਸਰਵਰ ਜੇ ਹੋਵੇ ਅਤ ਸਿਆਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਰਿਜਕ ਨਾ ਪਇਓ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰੋ ਖਾਣਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂ ਤੇ ਬਗਲਾ ਡੱਡੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਂ ਗੰਦ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀ ਕਿਵੇਂ ਖਾਵੇ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਰਾਤ ਦੁਰਗੰਧ ਮਾਹੀ। ਪਿਤਾ ਉਸ ਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਤ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਦੁਰਗੰਧੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਚੁੰਝਾ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਗੰਦ ਵਿੱਚ, ਹੱਡੇ ਰੋੜੇ ਜਾਂਦਾ ਕਾਂ। ਤਿਉ ਸਠ ਭਗਤ ਸਿੱਖ ਲੈ ਨਾਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਲੈ ਲਾ, ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੰਧਨ ਪਰੇ ਜਗਤ ਕੇ ਭਾਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਦੇ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਜੰਜਾਲ ਬੜੇ ਭਾਰੀ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਸੰਗਲ ਵਾਂਗ। ਛੁਟਨ ਏਕ ਉਪਾਏ ਵਿਚਾਰੀ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੀ ਛੁੱਟਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਨ ਧਾਰਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਉਪਦੇਸਾ। ਉਹ ਕੀ ਯਤਨ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰੇ। ਬਾਹਰ ਨਾ ਰਹਿ ਦੁਖ ਕੋਲੇਸਾ। ਮੋੜ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ, ਔਗਣ ਹੈ, ਲੇਸ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਧਨ ਅਰਥੀ ਜੇ ਗੁਰ ਜਗ ਮਾਹੀ। ਇਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਤਲਬੀ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤ। ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਹਿਰਦੇ ਮਹਿ ਨਾਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਿਨ ਤੇ ਪੰਥ ਨਾ ਸੁਝਹਿ ਕਾਸੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਦੱਸ ਹੀ ਸਕਦੇ ਐ। ਅੰਧਾ ਆਗੂ ਅੰਧਨ ਜੈਸੇ। ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਨਿਆਂ ਦਾ ਆਗੂ ਅੰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਜਾਵਤ ਗਿਰ ਸੋ ਗਰਤ ਮਝਾਰੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਗੂ ਅੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਗੂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤਿਹ ਪਾਛਾ ਗਿਰਹ ਸੰਗਾਰੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਨੇ ਚੇਲੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸੁਨ ਉਪਦੇਸ਼, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਅਰਾਧਿਆ, ਪੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਨਾਉ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਹੈ ਪੂਰਾ। ਐਵੇਂ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਧਿਆਏ। ਗੁਰੂ ਪੂਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਕੋਈ ਪਖੰਡੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾ ਅੰਧਲਾ ਚੇਲੇ ਨਾਹੀ ਠਾਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅੰਨਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਹੀਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਅੰਨਾ ਹੈ ਐਵੇਂ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਹੀਣਾ, ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ ਵੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਅੰਨਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾ ਅੰਧਲਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਅੰਧੇ ਕਰਮ ਕਰੇਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅੰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟੋਏ 'ਚ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅੰਨੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਗੂ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ। ਹੇ ਪਿਤ ਕਿਉ ਨਾ ਭਜੈ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨਾ। ਹੇ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ। ਵਹਿ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੋ ਹਰਨਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮ ਕੇ ਆਉਣਾ ਮਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਦੁੱਖ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਰ ਸਤ ਸੰਗ ਸਰਸ ਸੁਰ ਤੈਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਮ ਧੇਣ ਗਊ ਵਰਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗ ਹੈ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਰ। ਸਿਰ ਪਰ ਧਰ ਸੰਤਨ ਪਦ ਰੇਨੂ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਉੱਪਰ ਧਾਰ, ਮੱਥੇ ਉੱਪਰ ਲਾ।
ਤਰ ਜਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਪੂਰੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਤੂੰ ਬੜਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੀ ਤਰ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਏ ਪਰਮ ਗਤ ਸਭ ਬਿਦਰੂਰੀ। ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੋਹਣੀ ਚੰਗੀ ਉੱਚੀ ਪਰਮ ਗਤੀ ਹੈ, ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਉਹ ਤੂੰ ਪਾ ਲਏਗਾ। ਦੈਤ ਰਾਜ ਸੁਨ ਕ੍ਰੋਧ ਬਸੇਖਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਜੋ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੋਧ ਚੜ ਗਿਆ। ਕੰਪਦ ਤਨ ਪਾ ਅਰੁਣ ਬਸੇ ਬੇਖਾ। ਸਰੀਰ ਸਾਰਾ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਐ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਿਰਛੇ ਕੀਨ ਭਿਆਨਕ ਨੈਨਾ। ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰ ਟੇਢੇ ਜੇ ਕਰਕੇ ਤਿਰਛੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਅਧਿਕ ਗਰਜ ਕੈ ਬੋਲਿਓ ਬੈਨਾ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਗੱਜ ਕੇ ਗੜਗਾਜੀ ਬੋਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਅੰਕ ਬਿਖਾ ਤੇ ਦੀਨ ਬਗਾਈ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਗੋਦੀ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਥੱਲੇ। ਗਹਿ ਮਾਰੋ ਇਸ ਕੋ ਲੈ ਜਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਚਾਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਕਿਤੇ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿਓ ਇਸ ਨੂੰ। ਸੋਤ ਮਮ ਨਹੀਂ ਲਖੋ ਯੋ ਮਨ ਮੈਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਪੁੱਤ। ਧੀਰਗ ਰੋਗ ਭਇਓ ਇਹ ਤਨ ਮੈਂ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਗ ਹੀ ਚੰਬੜ ਗਿਆ ਬੜਾ ਤਗੜਾ। ਅੰਗ ਸਰੋਗ ਕਟੇ ਸੁਖ ਹੋਈ। ਸਿਆਣੇ ਵੈਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਦੀ ਸਹਿਤ ਅੰਗ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦਈਏ ਬੜਾ ਸੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਨਹਾ ਜਾਏ ਅਚਰਜ ਨਹਿ ਕੋਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਚਰਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਿਓ ਨੇ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਮਾਰ ਜਾਓ ਕਿਤੇ। ਮਮ ਪ੍ਰਾਤਾ ਕੋ ਮਾਰਨ ਹਾਰੂ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਤਿਹ ਕੋ ਇਹ ਉਪਾਸਨ ਕਾਰੂ। ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਵੇਖੋ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ। ਨਿਜ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਬ ਕੋ ਤਿਆਗੀ। ਵੇਖੋ ਦੈਂਤੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਇਓ ਬਿਸ਼ਨ ਚਰਨਨ ਅਨੁਰਾਗੀ। ਤੇ ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਿਆਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜੋ ਨਿਜ ਸੁਤ ਪਰਹਿਤ ਕੋ ਚਾਹੇ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਪਰਾਏ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਚਾਹੇ। ਸੋਰੇ ਪਸਾਮਾ ਲਖੀਏ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀ ਵਰਗਾ ਜਾਣ ਲਏ ਵੀ ਉਹ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵੈਰੀ ਜੰਮ ਲਿਆ ਕਰ। ਜੋ ਪਰਸਤ ਆਪਣਾ ਹਿਤਕਾਰੀ। ਜੋ ਪਰਸਤ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਏ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਸਮਾਨ ਦਿਜੈ ਸੁਖ ਭਾਰੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸਮਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਭਾਰੀ ਸੁਖੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਮਝਹ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਸਿਧਾਂਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਓ ਇਸ ਨੂੰ। ਮਾਰਹ ਬੇਗ ਪੁੱਤਰ ਮਮ ਨਾਹੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਮਾਰ ਖਪਾ ਦਿਓ। ਸੁਨੀ ਸੇਵਕਨ ਗਿਰਾ ਕਠੋਰਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜਦੋਂ ਦੈਂਤਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਬੜੇ ਸਖਤੀ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਹੈ। ਦਾਨਵ ਉਠੇ ਭਿਆਨਕ ਘੋਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਦੈਂਤ ਤੇ ਉਹ ਉੱਠੇ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਧੀਰਗ ਦਾਤ ਤਰਸੂਲਹ ਹੱਥਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤਰਸੂਲ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੰਦ ਹਨ। ਤਾਂਬਰ ਬਰਨਾ ਬਿਥੁਰੇ ਕੱਚ ਮਾਥਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤਾਂਬੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਭਾਵ ਝਾਟਾ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਰਹ ਮਾਰਹੁ ਕਹਿ ਡਾਟੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਡਾਂਟ ਕੇ ਤਾੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੜੋ ਫੜੋ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੋ ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ। ਵੇਗ ਸਰੀਰ ਦੇਹੋ ਇਸ ਕਾਟੇ। ਛੇਤੀ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਕੱਟ ਵੱਢ ਦਿਓ ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ। ਏਕਹਿ ਬਾਰ ਸ਼ਸਤਰ ਸਭ ਡਾਰੇ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕੇ ਵਾਰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਡਾਰੇ ਚਲਾਏ। ਖੜਗ ਸ਼ਕਤ ਤਿਰਸੂਲ ਹਮਾਰੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਰਸੂਲ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਰਸ਼ੀ ਮਾਰੀ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ। ਵਿਫਲ ਪ੍ਰਯਾਸ ਤਿਨਹਿ ਪ੍ਰਭ ਖੋਵਾ। ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੈਂਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਯਤਨ ਸਾਰੇ ਨਿਸਫਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਰੋਮ ਨਾ ਏਕਹਿ ਬਾਂਕੋ ਹੋਵਾ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਖਲੋਆ ਵਾਲ ਨਾ ਵਿੰਗਾ ਹੋਆ। ਏਕੰਕਾਰ ਬਿਮਖ ਨਰ ਜੋ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਿਹ ਕਿਰਿਆ ਬਿਫਲ ਸਵੈ ਸੋ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਿਰਿਆ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਨਿਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੈਤ ਰਾਜ ਨਿਜ ਨਾਨਨ ਦੇਖਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਮਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੰਕਤ ਭਾ ਮਨ ਮਹਿ ਬਿਸੇਖਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ੰਕਾਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਬੋਲਿਓ ਬਚਨ ਮਰਤ ਨਹਿ ਐਸੇ। ਕਹਿ ਫਿਰ ਬਚਨ ਬੋਲਿਆ ਦੈਂਤਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਮਰਨਾ। ਔਰ ਉਪਾਵ ਕਰੋ ਕਹਿ ਜੈਸੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਹੀ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਯਤਨ ਕਰ ਲਓ। ਗੱਜ ਆਗਾ ਗਹਿ ਇਹ ਚਿਰਾਵਹੁ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋ ਵੀ ਹਾਥੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚਿਰਵਾ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਚਲਵਾ ਦਿਓ। ਸਰਪਨ ਤੇ ਸਭ ਅੰਗ ਡਸਾਵਹੁ। ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟੋ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਡਸਵਾ ਦਿਓ, ਡੰਗ ਮਰਵਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕਰ ਤਹ ਤੇ ਹੋਏ ਉਬਾਰਾ। ਜੇ ਕਰ ਵੀ ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਪਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਹੁ ਬਿਖ ਦੇ ਬੀਚ ਆਹਾਰਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਦਿਓ। ਸੁਨ ਕਰ ਕੀਨੇ ਸਰਬ ਪਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਉਹ ਦੈਂਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ। ਗੱਜ ਇਹ ਬਿਖ ਤੇ ਦੁਖ ਠਹਿਰਾਈ। ਆ ਹਾਥੀ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਰਾਏ ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੱਪਾਂ ਕੋ ਡਸਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਏ ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੁਰਾਣਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸੱਪ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੱਪ ਹੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਭਗਤ ਦੀ ਕੋਈ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਚੰਬੜਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਐ ਬੈਠਾ ਫਨ ਖਿਲਾਰ ਕੇ। ਲੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਕੋਈ ਗਲ ਦੀ ਮਾਲਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਰ ਦਾ ਬੋਟਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੱਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਮਿਲਾਈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਰਾਈ ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ ਭਇਓ ਰਖਵਾਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਤਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਰੱਖੇ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਕੌਣ ਤਿਹ ਸਕਾ ਜੋ ਮਾਰਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੌਣ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਵੇ।
ਜਿਸਨੂੰ ਤੂੰ ਰਖਵਾਲਾ ਮਾਰੇ ਤਿਸ ਕੌਣ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਡਾ ਹੋਏ ਤਿਸਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ। ਬਹਰ ਦੇਹ ਬਾਂਧ ਕਰ ਮੇਰਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਦੇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨ ਕੇ, ਹੱਥ ਉਤੰਗ ਗਿਰ ਤੇ ਗਹਿ ਗੇਰਾ, ਉੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਪਹਾੜ ਸੀ ਉਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਬਾਰ ਲੈ ਬਾਰ ਡੁਬਾਇਓ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਸੁੱਟਦੇ ਸਨ ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਆ ਕੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਪੱਥਰ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਲ 'ਚ ਵੀ ਡੁਬੋਇਆ। ਘਰ ਪਰ ਚੰਡ ਪਾਵਕ ਮਹਿ ਪਾਇਓ, ਅੱਗ ਬੜੀ ਤਿੱਖੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਸੜ ਮੱਚੀ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ। ਕਿਤਕ ਦਿਵਸ ਨਹਿ ਦਇਓ ਆਹਾਰੋ, ਹੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਮਾਰਨ ਚਾਹਤ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰੋ, ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਦੈਂਤਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਯਤਨ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ। ਸਭ ਉਪਾਏ ਪੇ ਬਾਦ ਤਨੁ ਕੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਅੱਡ ਅੱਡ ਪੜਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਯਤਨ ਸਨ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਉਪਰਾਲੇ ਨਿਸਫਲ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਮਨ ਚਿੰਤਾ ਭੀ ਅਧਿਕ ਜਿਨੋ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੈਂਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਮਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਹਰਨਾਖਸ ਅਵਲੋਕ ਕਾ, ਇੱਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਗੀ ਵਿਸਾਲ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਜਾਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਸਭ ਉਦਮ ਨਿਸਫਲ ਗਏ, ਨਿਸਫਲ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲੋ ਆ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਉਦਮ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਤੇ ਨਿਸਫਲ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਐ। ਮਾਰਿਓ ਮਰਤ ਨਾ ਬਾਲ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐ। ਚੋਪਈ ਮੈਂ ਭਿਆਨਕ ਕਟ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ, ਉਹ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਭਿਆਨਕ ਕੌੜੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਸੁਨ ਕਰ ਇਹ ਔਰ ਹਰਖ ਅਪਾਰੇ, ਇਹ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਸਗੋਂ ਇਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਬੇਅੰਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਅਮਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇਜ ਨਹਿ ਥੋਰਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦਾ ਮਿੰਤੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੀ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬੇਅੰਤੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੈ ਛਤਰ ਇਹ ਮੋਰਾ, ਉਹ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਹੀ ਵੈਰੀ ਜੰਮ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗ ਬਧਿਓ ਵਿਸਾਲ ਵਿਰੋਧਾ, ਇਸ ਹੁਣ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਹੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਰਨ ਹੋਏ ਹੋਤ ਔਰ ਬੋਧਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਐਵੇਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜੜ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਦੀਨਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ। ਸ੍ਰੀ ਹੱਥ ਹੋਇਓ ਬਦਨ ਮਲੀਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਭਾ ਤੇ ਨਾਸ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੁਖ ਮੈਲਾ ਜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਡਾ ਮਰਕਾ ਲੱਖ ਗਤ ਤਾਸੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਲਤ ਜਾਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਸੰਡਾ ਤੇ ਮਰਕਾ ਲੈ ਕਰ ਗਏ ਇਕਾਂਤ ਵਾਸੋ, ਜਿੱਥੇ ਇਕਾਂਤ ਘਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਇਕਾਂਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਮਝਾਵਾ ਕਹਿ ਮధుਰੀ ਬਾਣੀ, ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਸੁਨ ਸਤੇਸ਼ ਕਸ ਚਿੰਤਾ ਠਾਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਜੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਵ ਬਿਲੋਕ ਕਤਰ ਪਰ ਕੋਟੀ ਬਾਂਕੀ, ਤ੍ਰਿਗੁਟੀ ਬਾਂਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ
ਆ ਟੇਢੇ ਜੇ ਭਰਵੱਟੇ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕਨ ਸੋਧ ਰਹੇ ਨਾਕਾਂ ਕੀ। ਆ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟੇਢੇ ਭਰਵੱਟੇ ਵੇਖ ਕੇ। ਸਿਸ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਜੋ ਦੀਨਾ। ਰਾਜਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ। ਤੁਮਰੇ ਹੈ ਸਭ ਲੋਕ ਅਧੀਨਾ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਸ ਹਨ। ਤਜ ਚਿੰਤਾ ਇੱਕ ਸੁਨਹ ਉਪਾਏ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਸੁਣ ਲਓ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਹੁਣ। ਬਰਨ ਪਾਸ ਸੋ ਬੰਧ ਲਿਆਏ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵਰਨ ਪਾਸ ਜਿਹੜੀ ਨਾਗ ਫਾਂਸੀ ਹੈ, ਨਾਗ ਫਾਈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਬੰਨਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਾਗ ਫਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਨਾਗ ਫਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਲਿਆ ਦਿਓ ਇੱਥੇ। ਸ਼ੁਕਰਨ ਕੇਤ ਆਏ ਹੈ ਜੋ ਲੋ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਸ਼ੁਕਰਾਚਾਰੀਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਮਰਾ ਕਹਿ ਬੰਦੇ ਤਿਹ ਹਮ ਰਾਖੈ ਬੰਦੇ ਇਹ ਤੌਲਾ। ਉਹ ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜਾ ਕੀ ਹੋਇ ਜਬ ਬੈਸ ਵਡੇਰੀ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤਬ ਇਹ ਔਰ ਸਮਤ ਕਨੇਰੀ। ਫਿਰ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪੇ ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਅਕਲ ਮਤ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਪੁਨ ਆਏ। ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਸ਼ੁਕਰਾਚਾਰੀਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਰਾਜਨੀਤ ਸਭ ਲਹਿ ਪੜਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਗਾ। ਤਿਨ ਤੇ ਸੁਨ ਕਰ ਅਸ ਧਨ ਜੈਸਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਸੰਡਾ ਮਰਕਾ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮਾਨ ਬਚਨ ਪੁਨ ਦਈ ਨਿਦੇਸਾ। ਵਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦਾ ਤੇ ਆਗਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੈ ਜਾਵੋ ਡੇਢ ਬਾਂਧ ਪੜਾਵੋ। ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਝ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੜ ਕੇ ਬੰਨ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਸੀਆਂ ਮਾਰਦੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਸ ਕੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੜਾਓ ਇਸ ਨੂੰ। ਧਰਮ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਰਬਲ ਸਿਖਾਵੋ। ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਰਥ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਾਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਣੀ। ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਦੱਸਣਾ। ਸੰਡੇ ਮਰ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਡਾ ਤੇ ਮਰਕਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਰਾਖਿਓ ਅੰਤਰ ਮੋਕੋ ਘਰ ਕਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਆਏ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਪੜਾਵਤ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਹੈ ਕੋਈ ਸੰਥਿਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤਿਨ ਕੋ ਕਹਿਓ ਨਾ ਮਨ ਮੈਂ ਭਾਵਤ। ਪਰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸੰਡਾ ਮਰਕਾ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਆ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਰਾਗ ਦੁਆਖ ਜਿਹ ਮਾਹੇ ਵਿਸਾਲਾ। ਜਿਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਦਵੈਸ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੋ ਮਨ ਰੁਚੈ ਜਗਤ ਜੰਜਾਲਾ। ਕਿ ਜਿਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਜਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਕੰਮ ਧੰਦੇ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਮਨੁੱਖ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਰੁਚੇ। ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ ਚਰਨ ਲਿਵ ਲਾਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਹਨਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਵੇਕ ਅਨੁਰਾਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵੇਕ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਮਤ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਝੰਜੜ ਝੰਬੇਲੇ ਆ
ਉਹ ਜੀ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਲੱਗੇ। ਜਗਤ ਅਸਾਰ ਸਰਬ ਹੀ ਜਾਨਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅਸਾਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਝੂਠਾ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਸੀ। ਸਿਮਰਨ ਨਾਮ ਸਾਰ ਇੱਕ ਮਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨਾ ਇਹੀਓ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਹਾਨ ਸੱਚ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਜਬ ਸੋ ਕਰਕੇ ਕਾਜ ਸਿਧਾਵੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਸੰਡਾ ਮਰਕਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਬ ਦੈਂਤਨ ਕੇ ਬਾਲਕ ਆਵੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਦੈਂਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਸ਼ੁਭ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਦੈਂਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਸੁਣ ਕਰ ਸੋ ਧਾਰ ਹੈ ਔਰ ਮਾਹੂ। ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੰਗੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਦੇ। ਬੂਝੈ ਸੁਣ ਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੋਰੀ। ਮੋੜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੇ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕੀ ਸੰਥਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਸਾਂ। ਜਾਗਹਿ ਤਿਨ ਔਰ ਭਗਤ ਨਾ ਥੋਰੀ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤੀ ਜਾਗਦੀ, ਬਹੁਤਾ ਭਾਵ ਜਾਗਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ, ਬੇਅੰਤੀ ਜਾਗਦਾ ਭਾਵ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਗਤੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਮਗਰ ਉਹੀ ਉਹ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਪਾਲ ਉਹੀ ਗੋਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਮ ਉਹ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਡਾ ਮਰਕਾ ਜਾਏ ਪੁਕਾਰੈ, ਪੜ੍ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਮ ਹੀ ਪਚਹਾਰੈ, ਤੇ ਰਾਮ ਕਹੈ ਕਰ ਤਾਲ ਬਜਾਵੈ, ਚਟਿਆ ਸਭੇ ਵਿਗਾਰੈ। ਇਹ ਨਾਲੇ ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਖੜਤਾਲਾਂ ਜੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਚਟਿਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਿਗਾੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੀ ਕਰਦਾ? ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਜਪਬੋ ਕਰੈ, ਹਿਰਦੇ ਹਰ ਜੀ ਕੋ ਸਿਮਰਨ ਧਰੈ। ਇਹ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਧਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਗਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਸਦਾ ਬਸ ਕੀਨੀ ਸਭ ਰਾਜੇ, ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਪਟਰਾਨੀ। ਵੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਵਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਕਿਆਦੂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਪੂਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕਹਿਆ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ, ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਔਰਿਆ ਠਾਨੀ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਆ ਮੰਨਦਾ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਰਾਮ ਨਾ ਛੱਡੋ ਗੁਰਹਿਗਾਰ। ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਛੋਡੋ ਰੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਨਾਮ, ਮੇਰਾ ਔਰ ਪੜਨ ਸਿਓ ਨਹੀਂ ਕਾਮ, ਮੇਰੀ ਪੱਟੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਸ੍ਰੀ ਗੋਪਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਰੋਕਦੇ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਰੋਕਦੇ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਰੋਕਦੇ ਹੈ। ਮਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਰਾਮ ਕਹਿਨ ਕੀ ਛੋੜ ਬਾਨ, ਤੁਝੇ ਤੁਰਤ ਛਡਾਊ ਮੇਰੇ ਕਹਿਓ ਮਾਨ। ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਦਿਆਂਗੀ। ਅਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਮ ਨਾ ਛੋਡੋ ਗੁਰਹਿਗਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਛੱਡਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਡਾ ਮਰਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਕੋ ਕਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਵਸ ਆਲ ਜਾਲ, ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਲ ਜਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੰਜਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕਾਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹਾਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਦਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਇਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥੇ ਪੂਰਬਾਰ ਦੇ
ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਰਨਨੰ ਨਾਮ 67 ਅਧਿਆਏ। ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 67ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਸ਼ੁਭ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤਾਹੂ, ਸੁਨ ਕਰ ਸੋ ਧਰਹਿ ਔਰ ਮਾਹੂ। ਬੂਝਹਿ ਸੁਨ ਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੋਰੀ, ਜਾਗਹਿ ਤਿਨ ਔਰ ਭਗਤ ਨਾ ਥੋਰੀ। ਇਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥੇ ਪੂਰਬਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਰਨਨੰ ਨਾਮ 67 ਅਧਿਆਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।